Good afternoon to everyone. We'll quickly discuss the MCQs. MCQs, those are asked in the ISC second. Then I will show the result of ISC 2. Then we'll move to our regular lecture. Okay. Shall we start? Yes, sir. Yes, sir. Question number 1, you have to tell the answer. I will read the question, you have to tell the answer. The minimum number of orthographic view required to represent the solid on a flat surface is dash dash. 2. So option B is the correct. Second, the straight line drawn from the apex to the circumference of a base circle are all equal and are called Generator lines. generator lines. Okay, option B is the correct option. Question number 3, when axis of the solid is perpendicular to HP, dash dash view should be drawn first and dash dash view then projected from it. Top view first and front view second. Correct. Option D is the correct. So what I do? Who is there? आपली येणार डिलिव्हरी म्हणून उद्या परवा येईल. 65. Anyone is in waiting room? आता 211 लिहिलं तर मी तेवढंच वाचलं 54 बघितलं. No, sir. 54. डिलिव्हरी आकांक्षा भाजी भाकरे. आकांक्षा शिवभक्ती देशमुख. हिर गाणं वेगळं ठेवा लागते म्हणून तुझ्या ह्याच्यावर. काहीतरी सर ते काजल बरळचा काजल काजल तुमचं मायक्रोफोन म्यूट करा. Okay. Question number 3. When axis of the solid is perpendicular to HP, the dash dash view should be drawn first and dash dash view then projected from it. Answer is D, top and front. Okay. Question number 4. Front view, side view and top view of a regular square pyramid standing on 1 second. Front view, comma, side view and top view of a regular square pyramid standing on a horizontal plane, base on a horizontal plane. What is the answer? front view triangle. Triangle, side view triangle and square. Correct. square. First, front view will be triangle, top side view will be triangle, and the top view will be square because square is on resting on the horizontal plane on its base. Okay, so option A is the correct. Question number 5. Front view, comma, side view and top view of a cylinder standing on a horizontal plane, base on the horizontal plane. If cylinder is resting on the horizontal plane, then what is the front view? Rectangle, side view rectangle, and top view Will circle. be circle. So option B is the correct. Question number 6. When solid is placed such that axis is inclined with vertical plane and parallel to horizontal plane, its projections are drawn in dash dash stages. 2 stages. 2 stages, correct. Question number 7. If solid axis is perpendicular to one of the reference plane, then the projection of solid on the same plane gives the true shape and size of its. Yes. Base. Option B is the correct. Next, question number 8. When the axis of the solid is parallel to HP and VP, then dash dash view should be drawn first and dash dash view then projected from it. Side view and you first draw front view and project the top view. Correct. Side view, front view and top view. So option C is the correct. Question number 9. Side view, comma, top view and front view of a regular hexagonal pyramid placed base parallel to the profile plane. Hexagon, triangle. Triangle, top view triangle and Triangle. side view hexagon. Side will be hexagon, front view will be triangle, and top view will be also a triangle because it is resting on a profile plane. So option B is the correct. Question number 10. Axis of which of the following solid is perpendicular to their bases? Right side. Right solid. So option B is the correct.
Question number 11. Which of the following has equal faces? All of the above. All of the above. Tetrahedron. All of the above. Option D is the correct. Question number 12. Dash dash is a type of polyhedron having base and an apex. Pyramid. Pyramid. Option C is the correct. Question number 13. Which of the following position is not possible in solids? Axis of solid perpendicular to both HP and VP. Yes. When axis of the solid is perpendicular to both HP and VP, so this condition is not possible. So option D is the correct. Question number 14. Tophy of a right cylinder resting on HP on its base is. What is the top view of this cylinder? Circle, correct. Next, question number 15. Side view of a cone resting on HP on its base rim and having axis parallel to both HP and VP. Circle. Side view, circle, because axis is parallel to HP VP. Question number 16. A solid is an object having 3 dimensions. 3 dimensions. Option C is the correct. Question number 17. Following is or are solids of revolutions? Sphere, All of the above. all of the above. Sphere, cone, cylinder, all are considered as solids of revolution. Dash dash is kind of polyhedron having two parallel identical faces or bases. Prism. 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 Option B is the correct. Question number 19. What is a square prism? Two bases 2 and bases and 4 rectangles. 4 rectangles. Correct. हॅलो Yes. अनुज सर 1 मिनिट. Ah, अरे मी काल तुम्हाला एक फॉर्म पाठवलेला भरा म्हणून ते पडदेशी भरून टाका की हा लेक्चर झाल्यानंतर. Yes, sir. प्रत्येकाला नाव घेऊन सांगावं लागतं का प्रत्येक वेळी? सांगा बरं. फॉर्म भरा भरून टाका. आज संध्याकाळी पर्यंत भरून टाका. Yes, sir. Yes, sir. ठेवतो सर. okay. Thank you. So what is a square prism? The answer is 2 bases and 4 rectangles. So option B is the correct. Question number 20. When the axis of the solid is inclined to HP and VP, top view and front view are of Smaller size. smaller in size. Correct. Question number 21. When the projections are parallel to each other and also perpendicular to the reference plane, the projection is called Orthographic projection. orthographic projection, right? Then question number 22. Front view of an object is shown on which plane? Vertical. Vertical. Vertical plane, correct. Then question number 23rd. The method in which object is placed in the first quadrant is known as First angle method. First angle. first angle method of projection. Very good. Question number 24. The first quadrant is in which position is? Above Above HP and HP in front of. VP. Correct. Above the HP and in front of VP. Next, question number 25. In first angle projection, the dash dash lies between dash dash and a dash dash. What is the correct Sir, answer? object and Correct. You are right. Actually, here there's a mistake from my end. मी ते ऑप्शन क्लिक करताना ए ऑप्शन क्लिक करायच्या ऐवजी बी वरती बटन पडले. So those who attempted A option, okay, though marks are reduced due to this, they will get the marks. 1 mark will be added. आणि ज्यांनी सेकंड ऑप्शन क्लिक केलेला आहे आणि त्याला आन्सर मार्क मिळालेले आहेत त्यांचे मार्क्स कमी होतील, लक्षात ठेवा. ओके, सो दिस इज अ चेंज आय विल मेक इन युअर स्कोर शीट. ओके, जे काही स्कोर शीट आहे तुमचं IAC सेकंडचं त्याच्यामध्ये तो चेंज होईल. ज्याने ऑप्शन ए क्लिक केलेला आहे पण त्याचा आन्सर रॉंग कन्सिडर केलेला आहे त्यांच्यासाठी ते करेक्ट कन्सिडर केलं जाईल आणि त्याचे मार्क्स मिळतील. पण ज्यांनी बी क्लिक केलं होतं आणि त्याचे मार्क्स मिळाले त्यांचे 1 मार्क मायनस होईल. ओके,
The check. Yes. Everyone should note it. So actually option A is the correct. Object should be in between projection of plane and the observer. Question number 26. The hidden parts inside or backside of the object while represented in the orthographic projection are represented by which line? Dotted line. Dotted line or dashed thin line. Option C is the correct. Question number 27. The side view of an object is shown on which plane? Profile plane. Profile plane. Question option A is the correct. Question number 28. To represent the object on a paper by orthographic projection, the horizontal plane should be placed in a which way? The HP turned in clockwise direction up to 90 degrees. Correct. The HP plane should be rotated clockwise, okay, up to the 90-degree angle. Okay. So option A is the correct. Question number 29. The line formed by the intersection of principal plane is called A reference line. Reference line. reference line. Correct. So option D is the correct. And last question. The vertical plane is also called Frontal plane. Frontal plane. frontal plane. Option C is the correct. So this is the ISC second question paper that we have discussed now. बघा युनिव्हर्सिटीमध्ये काय वेगळे प्रश्न पडणार आहेत सांगायच्या पेक्षा इतके आपण डीप लेवलला जाऊन स्टडी करून असे क्वेश्चन्स डिस्कस केलेले आहेत. डू यू फील दॅट याच्यापेक्षा काही वेगळे क्वेश्चन येतील? वाटतंय असं? बघा आपण जे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केले किंवा कन्सेप्ट डिस्कस केले प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड मध्ये वगैरे काय मिस राहतंय, काय होतंय का, राहतंय का? काहीच राहत नाही. एव्हरीथिंग इज कवर्ड इन दिस एमसीक्यूज. आपली एकदम तयारी जोरात आहे. फक्त तुमचं एक लक्षात ठेवा, तुम्हाला जे एमसीक्यूज आपण आयएसए मध्ये किंवा चॅप्टर टेस्ट मध्ये ते व्यवस्थित स्टडी करा. ओके. ते स्टडी केल्यानंतर मग तुमचा कॉन्फिडन्स वाढेल. फायनल एक्झाम तुम्ही 10 मिनिटात तुमचा पेपर संपून जाईल. असं आय फील त्या लेवलचं तुमचं प्रिपरेशन पाहिजे. विदिन 10 minutes यू कॅन क्लिक द करेक्ट ऑप्शन्स अँड यू विल सबमिट द आन्सर शीट. ओके. तेवढी तयारी पाहिजे, तेवढा कॉन्फिडन्स पाहिजे. So now I will show your result. Is my screen visible? Yes, sir. 1 second. Your division sheet is there or division B? Your A division. B division says. Okay. I think those who scored 29 marks, I think they lose the marks due to that question. I feel. बाकीचे स्टुडंट सेम अप्लिकेबल असेल. बघूया, मी चेक करतो ते प्रत्येकाचं. आता टाइम बिंग नोट करून घ्या, तुमचे मार्क्स चेंज होतील. ऑल ऑफ यू चेक युअर मार्क्स. Sandesh Shirsagar, are you there? Okay, noted your marks, everyone. Yes, sir. Boys. Hello. मुलामध्ये नोट केले की मार्क्स सगळ्यांनी? Yes, sir. Okay. ठीक है. Now we'll move to our regular part. Is my screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Now you put the heading sectional view. Put the heading sectional view.
sectional view. Now, let us understand the term sectional view. So here, section means what? We have to cut the object. We have to cut the object at the respective locations and to see the hidden features of the object. Okay. So what is the purpose behind to go for the sectional view is to understand the hidden features of the object. If object is complicated and there are so many hidden lines, hidden features. So to visualize or to see the details, we have to go for the section. सेक्शन का करायचं आपल्याला? जर एखादा कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट असेल आणि त्याचे आपल्याला हिडन फीचर्स पाहायचे असतील तर वी नीड टू टेक द सेक्शन. त्याचा सेक्शन घ्यावं लागेल आणि सेक्शन घेतल्यानंतर मग तो ऑब्जेक्टचे जे काही हिडन पार्ट्स असतात ते सर्व तुम्हाला ऑब्झर्व होतात. फॉर एक्झाम्पल व्हेकल घेतला आपण, त्या व्हेकलचं इंजिन असेल किंवा गिअर असेंब्ली असेल, इट इज अ ते पूर्ण एक बॉक्स असतो. सो इफ यू टेक द, किंवा तुम्ही एखादं एक्झाम्पल म्हणा की इंटरनल कंबशन इंजिन, त्याच्यामध्ये 4 स्ट्रोक इंजिन, 2 स्ट्रोक इंजिन, त्याच्यामध्ये खूप सारे इनर पार्ट्स असतात. ते जर तुम्हाला व्यवस्थित सर्व पार्ट्स बघायचे असतील तर त्याचा काय केला पाहिजे? कट सेक्शन घेतला पाहिजे. वी हॅव टू टेक इट्स अ कट सेक्शन, राईट. तर ते कट सेक्शन मुळे काय होतं, सर्व इनर फीचर्स जे इंटरनल फीचर्स आहेत ते आपल्याला सर्व समजतात. वी कॅन अंडरस्टँड, वी कॅन स्टडी इट प्रॉपरली. ओके, सो दॅट इज व्हाय वी हॅव टू गो फॉर द सेक्शनल व्ह्यू ऑफ अ ऑब्जेक्ट. सेक्शनल व्ह्यू ऑफ ए ऑब्जेक्ट. ओके, एक नोट लिहा. Sectional view is required to sectional view is required to understand hidden features of the object. Hidden features of the object. Okay. Now see, आता एक सिलेंडर पकडा तुम्ही, हॉलो सिलेंडर कन्सिडर करा. प्लीज कन्सिडर हॉलो सिलेंडर. त्या सिलेंडरला काय करा, ऑल ऑफ यू इमॅजिन हॉलो सिलेंडर. केला इमॅजिन सर्वांनी? एक कटिंग प्लेन घ्या, इथे कट करायचं आपल्याला, लक्षात ठेवा. कटिंग प्लेन घ्या आणि त्याला थ्रॉट कट करा. You cut throughout. Okay, so whatever the portion will remain, it will be like this. बघा मी कर्सर दाखवतो बघा. हे सिलेंडर फक्त एवढाच अज्युम करा. Can you see like this? Yes, sir. बघा मी कर्सर मूव्ह करतो याच्यावरती. एक सिलेंडर होता पूर्णपणे हॉलो, त्याला तुम्ही व्हर्टिकली कट पास केला आणि तुम्हाला असं मिळालं बघा ऑब्जेक्ट. हा म्हणजे तुम्ही ऍक्च्युअल ड्रॉइंग काढत असताना तुम्ही कसं काढत होता? समजा हॉलो सिलेंडरचा तुम्हाला फ्रंट व्ह्यू काढायचा आहे तर तुम्ही काय काय करायचं? रेक्टँगल काढायचा तुम्ही, आणि त्याच्यानंतर जे आतले जे सर्कल्स आहे, आतले सर्कल त्याचे काय दाखवायचं? डॉटेड लाईन दाखवायचं, बरोबर. जे इनर सर्कल आहे ते तुम्ही फ्रंट व्ह्यू मध्ये काय दाखवायचं? डॉटेड दाखवायचं. असं दाखवायचं ना रेक्टँगल साठी. समजा सिलेंडर असेल हॉलो सिलेंडर, म्हणजे काय? इनर सर्कल जे आहे त्याचं डॉटेड लाईन्स फ्रंट व्ह्यू मध्ये किंवा साइड व्ह्यू मध्ये काय असेल ते. जर त्याला तुम्ही कट केलं तर ते काय होईल? इनर सर्कल विजिबल होईल का नाही होणार? Yes, sir. मग विजिबल झाल्यामुळे काय होणार? वी हॅव टू मेक इट डार्क. And then show section lines. It is also called as hatching lines. हॅचिंग लाईन्स काढताना काय करायचं? अप्रॉक्सिमेटली 45 डिग्री अँगलच्या अशा लाईन्स काढायच्या. 2 लाईन मधला जो गॅप आहे तो 1 mm अप्रॉक्सिमेटली. मेजर करत बसायचं नाहीये, तो अँगल पण मेजर करत बसायचं नाही. 45 अप्रॉक्सिमेटली यू कॅन ड्रॉ. सो लाईन शुड बी पॅरलर. एकदा तुमचं सेट स्क्वेअर इथं ठेवला की फक्त पुढे पॅरलर करत जायचं किंवा रोलर स्केल घ्या, अशा सेक्शन लाईन्स काढत जायचं. Similarly here.
45 डिग्रीचाच ठेवलेला आहे गॅप मी. ओके. कुठला ऑब्जेक्ट जर दिला तुम्हाला ते तुम्हाला काय देतील, कुठून कसं कट करायचंय, कटिंग डायरेक्शन तुम्हाला देतील, त्याप्रमाणे तुम्ही ते थ्रूआउट कट करायचं आणि ऑब्झर्वर आणि कटिंग प्लेनच्या मधला जो पोर्शन आहे तो रिमूव्ह करायचा. आर गेटिंग? बघा हा ऑब्जेक्ट दिलेला आहे तुम्हाला समोरचा. कॅन यू सी दिस ऑब्जेक्ट? जो ऑब्जेक्ट आपण सॉल्व्ह केलेला आहे कालच्या लेक्चरमध्ये. तर इथं ऑब्जेक्टची काय कटिंग प्लेनची डिरेक्शन दिल्या बघा. इथं ए पासून चालू झाले कटिंग प्लेन, ते असं दिलेलं आहे बघा. दिस AB इज द कटिंग प्लेन. AB इज द कटिंग प्लेन. हे कटिंग प्लेन काय केले मी थ्रूआउट पास केलेलं आहे. आता कटिंग प्लेन पास करताना एक काळजी घ्यायची की रिब जो सरफेस असतो, रिब सरफेस, त्याला टच नाही करायचं. काय रिझन त्याचं? द रिब इज अ सपोर्टिंग एलिमेंट. ओके. वेन यू कट द रिब देन ऑब्जेक्ट विल गेट कोलॅप्स. ऑब्जेक्ट कोलॅप्स होईल. त्यामुळे काय करायचं, रिबचा पोर्शन सोडून बाकीकडे सगळीकडे कट लावायचा. ओके. आर यू गेटिंग व्हॉट आय एम सेइंग? So you have to pass the cutting plane from here, then from here. Okay. So whatever the portion is between cutting plane and the observer will be removed, and remaining portion you can see. बघा राहिलेला भाग तुम्हाला दिसतो बघा. Can you see the cursor? See, this is the portion which is remained. आता इथं कटिंग प्लेन नाहीच आहे, इथं हॉलोच आहे, त्यामुळे इथं काय कट लावलेलं नाही. त्यामुळे बघा असं दिसतंय बघा. एवढ्या भागामध्येच कटिंग प्लेन दाखवले, त्याच्यामध्ये सेक्शन लाईन दाखवले. यू कॅन सी नाउ. बघा हा जो सेक्शनल फ्रंट व्ह्यू आहे, दिस इज द सेक्शनल फ्रंट व्ह्यू. तुम्हाला ते विचारतील, ड्रॉ सेक्शनल फ्रंट व्ह्यू, सेक्शनल साइड व्ह्यू. ऍज पर देअर रिक्वायरमेंट वी हॅव टू ड्रॉ. ओके. तुम्हाला कधी कधी सेक्शनल साइड व्ह्यू काढा म्हणतील, सेक्शनल फ्रंट व्ह्यू काढा म्हणतील. आता ह्या ऑब्जेक्ट मध्ये काय विचारलेलं आहे, सेक्शनल फ्रंट व्ह्यू. कारण ज्यावेळेस तुम्ही फ्रंट न बघताय त्यावेळेस कटिंग प्लेन पास केलेलं आहे, लक्षात ठेवा. when you observe from the front direction as X, you are cutting vertically. So whatever the portion is between observer and cutting plane to be removed, and remaining portion should be shown as a section. बघा दिसतोय का? तुम्ही डॉटेड लाईन दाखवली ती सिलेंडरची, ते काय झालं, डार्क झालं. ओके. आणि त्याच्यामध्ये सेक्शन लाईन्स. तुम्ही मला इथं डॉटेड लाईन्स इतर आहेत दिसल्यात तशा. इथं डॉटेड लाईन्स आणि सेक्शन प्लेनचा काही रिलेशन आहे का हो? आहे का? कारण हे सेक्शन प्लेन इकडं होलकडे येतच नाही ना, काय येत आहे? नो. त्याच्यामुळे काय केलं, आतमध्ये डॉटेड होते तसं ठेवलंय मी, काहीच केलेलं नाही. पण इथं मात्र एक बदल केलाय बघा. दिसतोय की इथं बघा, इथं मी कर्सर फिरवतोय बघा. अशी एक व्हर्टिकल लाईन येऊन तुम्ही हा रेक्टँगल काढलेला आहे. मग इथं काय दिसतंय का ती लाईन? हा, म्हणजे काय केलंय, तिथं ते कट लावल्यामुळे ती लाईन निघून गेली. मग अगोदर तुम्ही जरी डार्क केलं असेल तर ते काय करायचं, इरेज करून टाकायचं आणि हे असं ठेवायचं, त्याच्यामध्ये सेक्शन लाईन दाखवायची. बघा बिफोर सेक्शन लाईन अशी लाईन होती रेक्टँगलची, तर ती सेक्शन लाईन मुळे काय डार्क लाईन दाखवायची नाही याच्यामध्ये सेक्शन मध्ये. तर दोन नोट पॉइंट महत्वाचे नोट करून ठेवा. सेक्शन लाईन मध्ये डॉटेड लाईन्स अलाउड असतात, डॉटेड लाईन्स इरेज नाही करायच्या, पण जर त्या डार्क लाईन असतील तर त्या इरेज करून टाकायच्या. आर गेटिंग? पॉइंट नंबर 1, जर डॉटेड लाईन्स असतील त्या इरेज करायच्या नाहीत, पण डार्क लाईन असेल, कंटिन्युअस लाईन असेल तर ती इरेज करून त्याच्यामध्ये सेक्शन दाखवायचे. गॉट द 2 पॉइंट्स? समजलं सर्वांना? हॅलो. हा, अजून एखादा ऑब्जेक्ट तुम्हाला दाखवतो. यू कॅन ऑल्सो अंडरस्टँड फ्रॉम दिस.
10 मिनिट्स मध्ये मीटिंग एंड होईल, त्यावेळेस मीटिंग एंड झाल्यानंतर परत रिजॉईन करायचं बघा. येस सर. बघा हा ऑब्जेक्ट दिलेला आहे. आय विल शो द इट्स 3D. या ऑब्जेक्टचं बघा तुम्ही सेक्शन जो दिलेला आहे तो सेक्शन काय दिले बघा इथं. दिस बी, दिस इज अ सेक्शन. ओके, आता असा इथून पास केलाय बघा. आणि नंतर मग क्वार्टर सर्कल येऊन काय आलेलं आहे, इकडे आलेलं आहे बघा. ओके, हे असं सेक्शन लाईन दिसते बघा. दिसते का कटिंग प्लेन येस 90 डिग्री मधून परत इकडे आलेलं आहे. ओके, आता कधी असं देऊ शकतील बघा, ते असं रिब मधून पुढे पुढे जाऊन सिलेंडर कट करून इकडे येतील. ओके, असंही होऊ शकते. तर त्या केसमध्ये बघा, ज्यावेळेस 90 डिग्री मधनं ज्यावेळेस लोअर साइड आहे त्यावेळेस कटिंग प्लेन बघा, सेक्शन लाईन कशा आहेत बघा. फक्त इथं सेक्शनल फ्रंट व्ह्यू चेक करा. आलं? बघा दुसरा ऑब्जेक्ट एखादा बघा. कॅन यू सी दिस ऑब्जेक्ट? येस सर. आता ह्या ऑब्जेक्ट मध्ये कटिंग प्लेन इथून पास केलेला बघा. इथं मोकळच आहे त्यामुळे इथं काही लागत म्हणजे ब्लेड टच करत नाही, डायरेक्टली इथंच कट करते बघा. कर्सर बघा इथून कट करून ते लोअर साइडला येत आहे. आता रिबला मी ब्लेड लावलेला नाहीच आहे, म्हणजे इथून असं सेक्शन ए बघा दिसतोय का, ए. ओके, सो दिस लोअर पोर्शन यू हॅव टू शो सेक्शन लाईन्स. तर ते रिपच्या मधून जायला पाहिजे ना. कुठल्या रिपच्या मधून? पण त्याला टच नाही करायचं ब्लेड. आपण त्याला ब्लेडला टच करत नाही, डायरेक्ट बॉटमला. म्हणजे आपण वी आर अज्युमिंग दॅट वी आर नॉट टचिंग द ब्लेड टू द रिब. रिबला टच करत नाही आपण, असं अज्युम करून नंतर बाकीच्या पोर्शनला टच करतो आपण. त्याचा जो काय व्ह्यू आहे सेक्शनल व्ह्यू बघा असं येतं. ही जी डॉट लाईन होती ती डार्क झाली, ही डार्क झाली, बाकी सगळे सेक्शन लाईन्स. कॅन यू सी दिस व्ह्यू? येस. ऍक्च्युअली तुम्ही असा काढला होता, म्हणजे सेक्शन लाईनच्या अगोदर असा तुमचा व्ह्यू आलेला असतो. तर तुम्ही काय केलं, जेव्हा सेक्शन घेतला की ही वरची डॉटेड लाईन डार्क झाली, हे पण डार्क झाले, हे वरचं तुटून गेलं, हे कट झालं, मग इथनं डार्क झालं, इथून मग ते बाकी सगळं सेक्शन लाईन्स आहेत. These are section lines, all are section lines. लक्षात बघा हा ऑब्जेक्ट बघा अजून वाटलेस बघा सेक्शन बघा, सेक्शन लाईन ए ए इथून असं कट करत गेले बघा. ए ए इज अ सेक्शन लाईन. ते कट करत असताना ते थ्रोआउट लक्षात ठेवा. मग थ्रोआउट झाल्यानंतर मग जे तुमच्याकडे जे ऑब्जेक्ट आहे, ऑब्झर्वरला जे जवळचा पोर्शन तो काढायचा, राहिलेला भाग ठेवायचा. फॉर एक्झाम्पल दिस बघा, कॅन यू सी दिस? दिस इज द सेक्शनल व्ह्यू. आता आपल्याला ते ड्रॉ करत असताना बघा त्याचं ड्रॉइंग पण बघा. लक्षात? येस. आता क्वेश्चन तुम्हाला एमसीक्यू कसा विचार, सेक्शन लाईन्स आर इन्क्लाइंड ऍट 45 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री. तुम्ही काय सांगणार? 45 डिग्री. म्हणजे जनरली सेक्शन लाईन्स काढताना व्हॉट द अँगल इज देअर, दॅट अँगल इज 45 डिग्री. ओके, तुम्हाला ऑप्शन देतील 30 डिग्री, 20 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री. तर त्यातला तुम्हाला करेक्ट सांगता आला पाहिजे. ऍट 45 डिग्री, व्हॉट आर द सेक्शन लाईन्स वी आर ड्रॉइंग इन द व्ह्यूज आर
angle of 45 degree, and whatever the distance between the two lines, section lines, is 1 mm. ओके, 1 mm गॅप आहे लक्षात ठेवा प्रत्येक लाईन मधला. आणि जे काही थिकनेस आहे, द थिकनेस ऑफ द सेक्शन लाईन इज मीडियम. म्हणजे मीडियम म्हणजे प्रोजेक्शन लाईन पेक्षा डार्क, आणि ऍक्च्युअल जो व्ह्यू आहे त्याचे जे काही लाईन काढलेले आहे आउटर लाईन त्याच्यापेक्षा फेंट. म्हणजे देअर शुड बी अ मीडियम थिकनेस फॉर द लाईन. बघा दिसतंय का तुम्हाला व्ह्यू मध्ये पण काढताना? बघा जे काही थिकनेस आहे ते बाकीचे जे काही आउटर लाईन्स आहेत त्याच्यापेक्षा फेंट दिसतंय आणि प्रोजेक्शन लाईन पेक्षा डार्क आहे. सो थिकनेस इज मीडियम. आर यू क्लिअर? येस सर. ओके, मग आता ते आपण जो ऑब्जेक्ट सॉल्व्ह केला होता त्याच्यात तुम्ही सेक्शन लाईन दाखवा. Can you see this? येस सर. हे काढा. तुम्ही जो व्ह्यू काढलेला आहे फ्रंट व्ह्यू, सेक्शनल फ्रंट व्ह्यू विचारले या ठिकाणी. तर सेक्शनल फ्रंट व्ह्यू मध्येच तुम्ही हे सेक्शन लाईन दाखवा, हॅचिंग लाईन दाखवा. शो द हॅचिंग लाईन्स. हे 3D काढचाल, हे 3D ची काही गरज नाही, हे फक्त समजण्यासाठी काढलेलं आहे. फक्त 2D जे तुम्ही काढलेलं आहे फ्रंट व्ह्यू जो काढले त्याच्यामध्येच हे चेंजेस करा. म्हणजे जे डॉटेड काढ त्याला डार्क करून टाका आणि शो द सेक्शन्स. सर पहिल्या फिगर मध्येच करायचं का? हा, पहिल्या फिगर मध्ये सेपरेट नाही काय करायचं. जे तुम्ही फ्रंट व्ह्यू काढलाय ना सेक्शन, जो फ्रंट व्ह्यू काढले त्या फ्रंट व्ह्यू मध्येच त्याचं फक्त नाव बदलणार, सेक्शनल फ्रंट व्ह्यू म्हणणार. आता अगोदर जो फ्रंट व्ह्यू काढलेला आहे ना त्याच्यामध्ये तुम्ही जर सेक्शन लाईन दाखवल्या की दॅट इज द नेम विल चेंज ओनली. इन्स्टेड ऑफ सिंपल फ्रंट व्ह्यू इट इज अ सेक्शनल फ्रंट व्ह्यू. अंडरस्टूड? येस. कुठलं सेक्शन कुठला पोर्शन कट केला कळालं नसेल तर विचारा. इमॅजिन करा, असं नुसतं बघून चालणार नाही. यू हॅव टू इमॅजिन. येस, हा 3D ऑब्जेक्ट असा आहे, त्याला असा वरून कट केलेला आहे. मग जो ऑब्झर्वरचा जवळचा पोर्शन रिमूव्ह केला, राहिलेला काय भाग असणार आहे. मग जो काही रिमेनिंग पोर्शन त्याच्यामध्ये जे डॉटेड आपण दाखवतो ते सगळं डार्क होणार आणि त्याच्यामध्ये सेक्शन लाईन्स येणार. प्लीज इमॅजिन. बघा ऍक्च्युअली आपला अगोदरचा जो व्ह्यू होता असा होता, त्याच्यामध्ये डॉटेड लाईन्स होत्या, इथे डॉटेड लाईन, अशी डॉटेड लाईन. तर त्याच्यावर सेक्शन घेतल्यानंतर ज्या लाईन दाखवलेत ही डॉटेड लाईन डार्क झाली इकडे बघा दोन्ही पण. आणि एकदा सेक्शन घेतल्यानंतर एकदा डार्क लाईन याच्या पुढचा भाग काय जाणार, निघून जाणार. एवढं कट होऊन जाणार. कर्सर बघा, एवढं कट निघून जाणार. हे सगळं सेक्शन दाखवणार याच्यामध्ये. ही जी लाईन आहे ती पण कट होऊन जाणार, त्यामुळे याची पण सेक्शन लाईन दाखवणार. इथं पण हे डार्क होणार, याची सेक्शन लाईन. याच्या लाईनच्या पुढे, ह्या डार्क लाईनच्या पुढे काहीच नाही. इट इज हॉलो वन. तर तुम्ही जे ऑब्जेक्ट सॉल्व्ह केलेले आहेत त्या ऑब्जेक्ट साठी तुम्ही सेक्शन लाईन बघा दिलेले आहेत. त्या सेक्शन लाईनचा रेफरन्स घेऊन तुम्हाला व्ह्यू काढायचे आहे. लक्षात ठेवा, सेक्शनल व्ह्यू काढायचे आहे. रोल नंबर 9. रोल नंबर 9, आर यू देअर? हॅलो. सेक्शन व्ह्यू मध्ये काय अडचण आहे कोणाला?
त्याच्या स्टडी मटेरियलची जी शीट आहे त्याच्यामध्ये मी असे सॉर्ट ऑब्जेक्टचे तुम्हाला सोल्युशन आणि क्वेश्चन असे पाठवतो. तुम्ही बघा ते व्यवस्थित ऑब्झर्व करा, प्रॅक्टिस करा. मॅक्झिमम एक्झाम्पल प्रॅक्टिस केले पाहिजेत, तर तुम्हाला त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट क्रिएट होईल आणि जे आपलं आउटकम आहे की डेव्हलपमेंट ऑफ स्किल आणि डेव्हलपमेंट ऑफ इमॅजिनेशन ते अचीव्ह होईल.